So in the previous class, we discussed about the classification of birds. Okay, and in this class, we will study the flight adaptations in birds. Okay, so in classification, you just have to remember the main uh, subclasses, and if you can remember few orders, then it's good. Okay, now let us continue with today's class, that is flight adaptations in birds. Okay, now birds are mainly adapted for flying. Okay, and because flying requires more energy and they need to reduce their body weight, so for achieve this uh, flight, the birds have some modifications in their body, and we are going to study those modifications. And here in this picture you can see the birds picture, the neck, beak, so beak and the mobile neck and the streamlined body, then the endoskeleton which supports the which gives very strong uh, network. The endoskeleton is very strong to support the muscles, which also helps in flight. And forelimbs are modified into wings, which are the flight organs, and the bipedal locomotion. So, like this, there are different types of adaptations which we are going to study. And we can differentiate or we can categorize the adaptations into three types. One is morphological, second one is anatomical, and the third one is physiological. So, like this, birds show three levels of adaptations. Morphological adaptation means the structure, the whole body shape, and change in the body shape which helps the bird to fly. And anatomical means mainly the endoskeleton, the changes in the endoskeleton or some advantages in the endoskeletal structures which help the bird to fly. Physiology means the physiological processes like digestion, respiration, etc., which help in the flight or the flying. Let us see one by one. Okay, so first let us start with the morphological adaptations. Right, the morphological, anatomical, and physiological modifications which help the bird in flight are called flight adaptation. So, this is how you can define the bird flight adaptations, right? So, flight adaptation means the morphological, anatomical, and physiological modifications which help the bird in flight. So let us start with the study of morphological adaptations, right? So first one is body shape. As we already discussed while studying the general characters, you know that the body of birds is streamlined or spindle shaped and it is very compact, except the flightless birds and some very large sized birds. All other birds are small in size, right? And the body shape is very compact, so they have a very compact body shape which helps in flight, and we call it as streamlined, right? So streamlined ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಏರ್ ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ the friction is reduced very much. Okay, and that is one biggest adaptation when it comes to the uh, flight in the birds. Second one is body covering. You know, the body is covered with skin in all animals, in higher animals, and on the body normally you find different structures. Okay, say for example, in case of mammals you find hairs, in case of reptiles you find scales, and here on the birds you find feathers, right? So you find feathers
which are special type of structures found only on the birds, right? And these feathers help in the flight. So without feathers, you cannot think of the flight. Okay. Then the organs of flight are wings. Okay, so wings are the organs of flight, and wings are modified forelimbs, right? So wings are the modified forelimbs which help the bird in flying. Okay. Then the short tail, which acts like a rudder, right? In the bird, the tail acts like a rudder. ಇಲ್ಲಿ ರಡ್ಡರ್ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ಬರ್ಡ್ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ the bird tail is going to help. Okay, and in the boat, so boat ನಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟನ್ನ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆ ಥರ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ, ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಟೇಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ are some of the morphological adaptations. Body shape, which is streamlined, which reduces the friction, and body is covered with feathers, and without feathers, of course, you cannot think of flight. Then wings, which are modified forelimb, they become the organ of flight, and the tail is also helpful in the flight because it controls the direction of the flight. Okay, then in this next picture, I'm just showing you the wing. Okay, so anyway, we are not supposed to study the wing in detail, but ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಏನಂದ್ರೆ ವಿಂಗು ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೆದರ್ಸು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೆದರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಂಟ್ ಅಲೂಲಾ, ದೆನ್ ಶೌಲ್ಡರ್ ಫೆದರ್ಸ್, bow coverts feathers, bar or speculum feathers, okay, then primary coverts, primaries, secondaries, remiges. ಸೊ ಈ ಥರ ಹೆಸರಿದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಫೌಲ್ದ್ ಇದು, ಸೊ ಕೋಳಿ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ರೆಕ್ಕೆ ಇದು. ಸೊ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ವಿತ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ feathers. And you remember one more thing, there is something called the interlocking of feathers. So feathers interlocking mechanism ಇರುತ್ತೆ. Okay, so that's about the wing. And here on the right side you can see the picture of tails. So different types of tails. Okay, birds have different types of tails depending upon the type of bird. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಬರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತರ ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವ ತರ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಆ ಟೇಲ್ದು ಶೇಪ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ all the birds do not have same type of tail, so it differs from bird to bird. And as I told you, the shape is mainly decided by the type of flight, because some birds are very fast flying birds, and there are some birds which simply soar in the air. So like this, okay, we have different type of tails. Now let us move on to the next slide. Okay, so the next slide, I hope the next slide is visible. Slides ಕಾಣ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಎಲ್ರಿಗೂ? Yes sir. Okay, because ಸ್ವಲ್ಪ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ದ ಮಾರ್ಫಲಾಜಿಕಲ್ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಗುವಾಗ, ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತ್ತ, ಆವಾಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಅ ಬರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಸಿ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ತಾ ಇರುವಂತ ಬರ್ಡು ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎಡಕ್ಕೆ ಬಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡುವಾಗ ಬಾಡಿನ ಏನು ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ
ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ರೊಟೇಟ್. ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಡಿನ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೊಟೇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಹೆಡ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬರ್ಡ್ ಹಾರ್ತಾ ಇರೋವಾಗ, ಅದರಲ್ಲೂ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಹಾರುತ್ತಲ್ವ, ಯಾವುದು ಈ ಹದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಹಾರುವಾಗ ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು ಹೆಡ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಬಾಡಿ ಮಾತ್ರ ಅದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಾ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್, ರೈಟ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಫಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ನಲ್ಲಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ನೀವು ಲೆಫ್ಟು ರೈಟು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬರೀ ಹೆಡ್ ಮಾತ್ರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಾಡಿನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. Okay, so that is one structure, like mobile neck is also going to help the bird in flight. Then beak, I already told you. So beak ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, beak flight ಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ indirect. For example, one thing is beak's shape ಇದೆಯಲ್ವಾ, the shape of the beak is also according to the aerodynamics. That means the shape of the beak also reduces the friction with air. Another thing is since the four limbs are modified into wings, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಫೋರ್ ಲಿಮ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಇಂಟು ವಿಂಗ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್, ರೈಟ್, ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಪ್ ಬೈ ದಿ ಬೀಕ್. ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಎನಿಮಲ್ ನಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನ ಬರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬೀಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೀಕ್ದು ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅದು ನೆಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫುಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So like this, it is going to do many things which are normally done by the four limbs in other animals. So that's why we can consider beak as a modification which helps in flight. ಒಂದು ಜನರಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಏನಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ದು ಬಾಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಟ್. Remember this thing, there is nothing unnecessary in the bird's body. Birds are one of the most perfect bodies which are adapted for flight, right? So then we have bipedal locomotion. Bipedal locomotion idu secondary adaptation. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರದ್ದು ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಕಾಲು ವಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಉಳಿದಿರೋ ಎರಡು ಕಾಲು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಹಿಂದಿಂದು ಏನದು ಹೈಂಡ್ ಲಿಂಬು. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಲೊಕೊಮೋಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಬರ್ಡು ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದು ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೂವ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಐ ಮೀನ್ ವಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲಿಮ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬೈಪೀಡಲ್ ಲೊಕೊಮೋಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಿಂಗ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆದರೆ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೈಪೀಡಲ್ ಲೊಕೊಮೋಷನ್. ದೆನ್ ದಿ ಪರ್ಚಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪರ್ಚಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬರ್ಡ್ ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಗ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಹೈಂಡ್ ಲಿಂಬು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್. ಈ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂತಾಗ ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ನಾವು ಪರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ the behavior or the activity which supports the flying, right? Since it can sit on a branch and from there it can jump into the air. So like this, perching anta helthivi. So perching is one of the morphological adaptation, okay, and this helps in flying. Now remember one thing, you have seen many birds, right, including your hen. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕೋಳಿನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ, ಅದು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡೇ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೇ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಸ್ಲೀಪ್, ರೈಟ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಇಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೋಳಿ ಸಾಕಿದ್ರೆ ಕೋಳಿನ ನೀವು ತಗೊಂಡು ಗೂಡು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಅನಿವಾರ್ಯ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಬರ್ಡ್ಸು ಗಿಡದ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್, ವೈ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಚಸ್? ಈಗ ನೀವು
ಬಸ್ನಲ್ಲೋ ಹೋಗುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಸೀಟ್ನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಬೀಳೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟೋ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನೀವು ಬೀಳ್ತೀರ. ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಬರ್ಡು ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಫಾಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಲೆಗ್ದು ಮಸಲ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಮಸಲ್ಲು ಬರ್ಡ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಸೇ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಲಾಕ್ಡ್, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರ ಇರೋವಾಗ ಬೀಳ್ಬಹುದು ಬರ್ಡು, ಆದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬೀಳೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಲಾಕ್ಡ್. ಅದು ಯಾವ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೋ ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಬ್ರಾಂಚ್ಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಶೇಪು ಅದೇನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಬೆರಳು ಆ ಥರ ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡಿಜಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ನಾನು ಇದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಪರ್ಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿಕಲ್ adaptations of birds, right? Next, let us move on to the anatomical, right? And I hope you people don't have any questions regarding morphological. So ಇಲ್ಲಿ morphological ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಒಂದು ಬಾಡಿ ಶೇಪ್ ಬಗ್ಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಕವರಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ, ಆಮೇಲೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ದೆನ್ ಟೇಲ್, ರೈಟ್? ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ mobile neck, beak, bipedal locomotion, and perching. So these are the morphological adaptations of birds for flying, right? So next, let us move on to the anatomical. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು anatomy ಅಂದ್ರೆ internal structure. So when it comes to the anatomy, we talk about the internal structure. So here there are many anatomical adaptations which help the bird to fly. So first one is flight muscles, right? So first one is flight muscles. General character discuss ಮಾಡುವಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಸಲ್ಸು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತವೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಫ್ಲೈಯಿಂಗಿಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು, because when they are flying they need a lot of energy and lot of strength. So therefore birds have very strong flight muscles. So flight muscles are of three types. Flight muscles ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಸಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆಸ್ಟ್ ರೀಜನ್, ಇದು ಥೊರಾಸಿಕ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅನಾಟಮಿ ಹೇಳುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಕೀಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟರ್ನಮ್ಗೆ ಇದು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಸಲ್ಲು. ಸೊ ಇದು ವಿಂಗ್, ಇದು ಫೋರ್ ಲಿಂಬ್ದು ಎನಾಟಮಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕಾಲುದ್ದಾಗ ಯಾವ ತರ ಬೋನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅದೇ ತರ ಬೋನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫೆದರ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿ ಇದು ವಿಂಗ್ ತರ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಟು ದಿಸ್ ದ ವಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್. ಓಕೆ, ನೌ the three types of muscles are pectoralis major. So ಒಂದು ಮಸಲ್ ಹೆಸರು pectoralis major. It is called downstroke. ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಗ್ ನ ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸೊ ವಿಂಗ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಂಗ್ ಬೀಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗಾಗತ್ತಾ, ವಿಂಗ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತಾ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಡಿಯುತ್ತದೆ. ಸೊ ನೀವು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೈನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತೋದು, ಕೆಳಗೆ ನೀರನ್ನ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿ ಕೆಳಕ್ಕೆ ನೀರಿನ ತಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀರ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಶೋ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್. ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮೀನ್ಸ್ when the wing beats the air, okay, and upstroke means when the wing moves upward. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಂಗ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಗೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದು ಏರ್ನ ತಳ್ಳುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಷ್ ದ ಏರ್. ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡುವಾಗ. ಆ ಬರ್ಡ್ದು ವಿಂಗು ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏರ್ನ ತಳ್ಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಏರೋ ಬರ್ಡ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಅಂಡ್ ದ ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ pectoralis major. ಸೊ pectoralis major ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ pectoralis major
is these are the muscles for downstroke. And pectoralis minor. Pectoralis minor, they help to lift the wing. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತಾ ಟೆನ್ಸಾರ್ ಪೆಟಾಜಿಯಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೆನ್ಸಾರ್ ಪೆಟಾಜಿಯಾಲಿಸ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಮೇನ್ಲಿ ಸೋರ್ ಇನ್ ದಿ ವಾಟರ್. I am very sorry, soar in the air. Example I can give you about the birds of prey, predatory birds. ಹದ್ದು ಅವೆಲ್ಲ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದಿರಾ, ಮೇಲೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ವಿಂಗ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅವು, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ದೇರ್ ವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಗ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ದಿ ಏರ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಟೈಮು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಾಳಿನಲ್ಲಿ ತೇಲ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ವಿಂಗ್ನ ಬೀಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಡಿಮೆ. ಸೊ ಆ ಥರ ವಿಂಗ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಮಸಲ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಟೆನ್ಸಾರ್ ಪೆಟಾಜಿಯಾಲಿಸ್. ಸೊ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೆ, ಬರ್ಡ್ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ 3 ಥರ ಮಸಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಒಂದು ಡೌನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಸಲ್ಸ್, ಯಾವುದು? ಪೆಕ್ಟೋರಾಲಿಸ್ ಮೇಜರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮಸಲ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪೆಕ್ಟೋರಾಲಿಸ್ ಮೈನರ್. ಮೂರನೇದು ವಿಂಗ್ನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟೆನ್ಸಾರ್ ಪೆಟಾಜಿಯಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ. ನಿಮಗೆ ಈ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ. ಓಕೆ, ಬೇರೆ ಆನಿಮಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ದು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲೆಟ್ ಮೀ ಗಿವ್ ಯು ಅ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್. ಯು ನೋ, ವಿ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾವ್ 4 limbs ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿಮ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ನಮಗೂ 2 ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, 2 ಲೆಗ್ಸ್ ಇದೆ. ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡನ್ನು ನೀವು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೋಲ್ಡ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ನಾವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮಸಲ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮಸಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಫೋಲ್ಡ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Remember one very interesting and very important thing: the muscles which help you to fold the hand are different from the muscles which help you to stretch the hand. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸಲ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ನೀವು ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗೋ ಮಸಲ್ಸೇ ಬೇರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥ ಮಸಲ್ಸೇ ಬೇರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಸ್ಕೂಟರ್ನಿಂದ ಅಥವಾ ಸೈಕಲ್ನಿಂದ ಬಿದ್ದು ಈ ಮಸಲ್ಸ್ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಪೇನ್ ಆಗಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಪೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ರಿವರ್ಸು. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಮಸಲ್ಸೇ ಬೇರೆ, ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋ ಮಸಲ್ಸೇ ಬೇರೆ. ಇಲ್ಲಿನೂ ಅದೇ ಥರ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡೋ ಮಸಲ್ಲು ಅದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇಫ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಟೆನ್ಸಾರ್ ಪೆಟಾಜಿಯಾಲಿಸ್, ನಿಮ್ಮ ಕೈನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ನೀವು ಎರಡೂ ಕೈನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಸಲ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಎರಡೂ ಕೈನ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದ ಪೇನ್. ಓಕೆ, ಟೆನ್ಸಾರ್ ಪೆಟಾಜಿಯಾಲಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಥರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಎನಿವೆ, ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಅನಟಾಮಿಕಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನಟಾಮಿಕಲ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್. ಸೊ ಮೊದಲನೇದು ಫ್ಲೈಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಎರಡನೇದು ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್. ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್. ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬೋನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಏರ್, ಹಾಲೋ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಬೋನ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬೋನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲಿಡ್ ಬೋನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್, the bones are pneumatic. That means they are hollow. ಒಳಗಡೆ ಟೊಳ್ಳಿರುತ್ತೆ ಆ ಬೋನ್ದು. ಸೊ ಎರಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್. ಒಂದು, ಬೋನ್ ಟೊಳ್ಳಿರೋದ್ರಿಂದ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು, ಬಾಡಿ ವೇಟ್ಗೆ. ಹಾಗಂತ ಈ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನು ವೀಕ್ ಇರಲ್ಲ, ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಸಾಲಿಡ್ ಬೋನ್. ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಬೋನ್ ಥರನೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಆದ್ರೆ ವೇಟ್ ಕಡಿಮೆ ಹಾಲೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಇನ್ನೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ದು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಒಳಗಡೆ ಹಾಲೋ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಹಾಲೋ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏರ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ ಬಾಡಿದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಬೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಇರೋ ಏರ್ದು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೈ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ you can compare it with the hot air balloon, right? The balloon which is filled with hot air. It works like that, right? The bones become very light and they give additional support like buoyancy. So buoyancy ತರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. That is one advantage of pneumatic bones. Remember, very important thing, word na ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, pneumatic bones, the hollow bones are found only in birds. ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲೂ ನಾವು ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸರ್ ಎಸ್ ಸರ್, ಜಯ ಅನ್ನೋಳಿಗೆ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆಯಂತೆ. ಫಾರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಹರ್. ಓಕೆ, ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು to get the approval before the class. Okay, you forget her. Okay, fine. So the skull. Okay, next one is skull. Skull ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಸ್ಕಲ್ it's made up of bones which are paper like, right? ಸೊ ಪೇಪರ್ ಲೈಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಲೈಟ್ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ ಥರ ಸ್ಕಲ್ಲು ಸಾಲಿಡ್ ಬೋನ್ ಇಂದ ಇರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ, ಬರ್ಡ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಬೋನು ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಬೋನ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸ್ಕಲ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಏನಿದೆ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಯಾವುದು ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯನ್ ಸ್ಕಲ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯನ್ ಸ್ಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೋನ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಬುರುಡೆ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಬುರುಡೆನಲ್ಲಿ ಆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕವರ್ ಆಗಿರೋ ಬೋನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನ್ನ, ಒಂದು 3-4 ಪೀಸ್ ಬರ್ತವೆ, ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ದೇ ಆರ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ವೆರಿ ಟೈಟ್ಲಿ, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ಡ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್, the skull bones are fused, and because of this it gives very much strength, and they are lightweight, right? So they are lightweight. That is one character. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಸಿನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪಾರ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಯಿಂಟರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇಲ್ಲೇನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್. ಸೊ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ದು ಕೊನೆ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಟಿಬ್ರೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿರೋ ವರ್ಟಿಬ್ರೇ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಫೈಂಡ್ ದ ಸಿನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಸಿನ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಮ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಈ ತರ ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ anatomical adaptation. Okay, then we have pygostyle. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ, ರೈಟ್? ಟೇಲ್ದು ತುದಿ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈಗೋಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಈ ಪೈಗೋಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಕಾಡಲ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ. ಇದು ಕಾಡಲ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ದು ಕೊನೆ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ. ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪೀಸಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆಗೆ ನಾವು ಕಾಡಲ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಟೇಲ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ ನಲ್ಲೂ ಅದು ಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಡ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಟಿಬ್ರೆ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೈಗೋಸ್ಟೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದ್ರ ಶೇಪ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನೀವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಶೇಪ್ ಹಿಯರ್, ವಿಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೇಲ್ ಫೆದರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಲ್ಗೆ ಫೆದರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲಾ ಬರ್ಡ್ಗೂ ಟೇಲ್ ಫೆದರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಟೇಲ್ ಫೆದರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಪೈಗೋಸ್ಟೈಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ anatomical adaptation you find in the bird. And sternum. So this one is sternum, right? Illi I think you can see the pointer. Maybe it is moving very slow in your screen, but ಇದು ಈ ಎದೆ ಭಾಗ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ಒನ್ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ ಬರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ತವೆ, ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದಿಸ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್
the anatomical adaptations, right? So anatomical adaptations nalli pneumatic bones, skull, which is fused and lightweight, and synsacrum, which gives strength to the body, and caudal vertebrae, that is converted into pygostyle, which helps in the formation of tail, and then sternum. So sternum provides large area. So I'm talking about this, right? So this sternum provides large surface area for the attachment of major pectoralis and minor pectoralis. So ಆ ಮಸಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಮಸಲ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಸರ್ಫೇಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ the endoskeleton, okay, you can see the picture. In the picture you can see the endoskeleton. Each and every part of the endoskeleton is supportive of the flight. So flight ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗೋ ತರನೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿದು. So that's about the anatomical adaptations of the birds, right? Okay, so regarding anatomical adaptations, you have any question, you can ask me. Otherwise I will move on to the physiological adaptation. So ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ, ಬಹಳ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್. So I don't expect any questions, right? If you still have questions, you can ask me. Now physiological adaptations. So lastly, let us see the physiological adaptations, right? Hope so visible ಆಗಿದೆಯಲ್ವಾ physiological adaptation though? You can Yes, see sir. it. Fine. Okay. So physiological adaptation, ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಬರ್ಡ್ಸ್ದು ಫ್ಲೈಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಮಾರ್ಫಲಾಜಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಎರಡನೇದು ಎನಟಾಮಿಕಲ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎನಟಾಮಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರು. ಇದು ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ದು, ಅದು ಫ್ಲೈಟ್ ಯಾವ ತರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಸಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ಸ್. ಒನ್ ಇಸ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಯು ನೋ ಡೈಜೆಷನ್ means the food, it's going to capture the food. ಸೊ ಬರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ಫುಡ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ತರಾನು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ಸ್. ಗ್ರೇನ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಫ್ರೂಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಲೆಶ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಫಿಶ್ ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಬರ್ಡು. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್, birds prefer to eat either carbohydrate rich food or protein rich food. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇದಾವೆ ಫುಡ್ ನಲ್ಲಿ. ನಮ್ ತರ ನಾವು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಎನಿಮಲ್ ತಿನ್ನೋ ತರ ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ನ ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಜಂಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಬಾಡಿ ವೇಟ್, ರೈಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬೇರೆ ಎನಿಮಲ್ ತರ ಈಗ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುವಂತ ಹಸು, ಎಮ್ಮೆ, ಜಿಂಕೆ, ಈ ಅನಿಮಲ್ಗಳು ಬೇರೆ ಫುಡ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂದು ಆರಾಮಾಗಿ ಇರಬಹುದು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಲೈಕ್ ದಟ್. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್ ವೆರಿ ಜುಡಿಸಿಯಸ್ಲಿ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಈಟ್ ಲೆಸ್ ವಿತ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಫುಡ್ ಯಾವ ತರ ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನಲ್ಲಿ ತಿಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ತರ ಫುಡ್ ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ಈ ಎಲೆ ತಿನ್ನುವಂತ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಲ್ಲ. ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ಅ ಬರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಮೇನ್ಲಿ ಫೀಡ್ಸ್ ಆನ್ ಲೀವ್ಸ್? ನೋ, ಯು ಡೋಂಟ್ ಸಿ ಅ ಬರ್ಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್. ಯು ಸಿ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಫೀಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೇನ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗ್ರೇನ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫುಲ್ಲು, ಓಕೆ? ಅಥವಾ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂತವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಲ್ಲೂ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಫ್ರೂಟ್, ದ ಶುಗರ್, ಐ ಮೀನ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್. And you can see the birds eating the insects because insects have very rich protein. They are very rich in protein. And you see the birds eating on the flesh like fish and other animals. So ಬೇರೆ animal ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ತಿಂತವೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಬಹಳ ರೇರು, ಇದ್ರೂ ಇರಬಹುದು ಬಟ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ತಿನ್ನಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಲೀಫ್ ನ ತಿಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಫೈಬರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈಬರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ದ ಬರ್ಡ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೇಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಲೆಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಆಮೇಲೆ ತಿಂದಂತ ಫುಡ್ ನ ಬಹಳ ಬೇಗ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ರೈಟ್?
ಸೊ ದ ಫುಡ್ ಡೈಜೆಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್. ಈಗ ಬೇರೆ ಅನಿಮಲ್ ಥರ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು 3-4 ಅವರ್ಸ್ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಫಾರ್ ಅ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್. ದ ವೆಯ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ವಿತ್ ಅವರ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ತಿಂದ ಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಫುಡ್ನ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅವು, ದೇ ವಿಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್. ಅಂದರೆ ಫುಡ್ಡನ್ನು ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯನೋ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅದು ಆ ಬರ್ಡು ತಿನ್ನೋ ಫುಡ್ಡೇ ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಫೈಬರ್ ಕಂಟೆಂಟೇ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಪ್ರಿಫರ್ ದ ಫುಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ರೆಕ್ಟಮ್. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎನಿಮಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡು ಡಿಫಿಕೇಟ್ ಆಗೋ ತನಕ ರೆಕ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಫಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ. ಆ ಫಿಕಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್ನ ಎನಿಮಲ್ಲು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಬರ್ಡ್ ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಬರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಟಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬರ್ಡ್ಸು ಡಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಬರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬರ್ಡು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆವಾಗಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ಡೈಜೆಷನ್. ಸೊ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಡೈಜೆಷನ್ is concerned, you remember they will choose the food which are very rich in nutrition and which can be digested completely, and the food is digested very quickly. So that's about the digestion. Next, respiratory system ಗೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕು. ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬೇಕು. Okay, so to get more oxygen they have to have a very efficient respiratory system. So birds have very efficient respiratory organs in the form of lungs. So birds lungs are very efficient. And another thing is, ಆಮೇಲೆ bird lung ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಇರುತ್ತೆ. It's spongy and it can take more amount of air, right? And another very important thing is, ನಾನು ಜನರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳುವಾಗ ಇದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮು, ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಲಂಗ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ ಲಂಗ್ಸ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ವಿ ಫೈಂಡ್ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಬರ್ಡ್ ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್ದು ನಾನು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಲ್ವ, ಅದು ಇಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಬರ್ಡ್ದು ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೈ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬರ್ಡ್ದು ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಏರ್ ಫಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಬರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಲಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಬರ್ಡು ಅದರದ್ದು ಲಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಂಗ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂಥ ಅಡಿಷನಲ್ ಏರ್ ಸ್ಯಾಕ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಏರ್ ಇದೆಯಲ್ವ ಅದು ಹಾಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ಬೋನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಬೋನ್ ಒಳಗಡೆ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಇದೆ, ಆ ಕ್ಯಾವಿಟಿನಲ್ಲೂ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಬರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಹಾಟ್ ಏರ್ ಬಲೂನ್. ಸೊ ದ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಈಸ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದು ಫ್ಲೈ ಆಗುವಾಗ ಈ ಬಯೋ ಎನ್ಸಿನೇ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾರಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹಾರೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ respiratory system is very very efficient and it gives additional support for flying. Then let us come to the circulatory system. So circulatory system ಬಂದಾಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ 4 chambered heart ಇರುತ್ತೆ. You remember, okay? These are the only 2 groups having 4 chambered heart. ರೆಪ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೊಂದು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲೂ 4 chambered heart ಇರಲ್ಲ. ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಯು ಫೈಂಡ್ 4 chambered heart. 4 chambered heart ಅಂದ್ರೆ 2 auricles and 2 ventricles. What is the advantage of 4 chambered heart? There is double circulation, right? So you know what is double circulation? Double circulation ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಹೇಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರ, ಬಹುಶಃ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಒಂದು ಪಲ್ಮನರಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎಸ್, ಕ್ಯಾನ್ ಎನಿಬಡಿ ಟೆಲ್ ಮಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಅದರ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್? ಸಿಸ್ಟಮಿಕ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ
ಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮತ್ತು ಡಿಆಕ್ಸಿಜನೇಟೆಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆ ಥರ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಡಬಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೋರ್ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಷನ್, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್, which is found only in birds and mammals. And then RBC, so comparatively the blood has more number of RBC and RBC is having more number of hemoglobin. So you know the function of hemoglobin. Hemoglobin is helpful in transporting oxygen, right? So more amount of hemoglobin is another adaptation in the flight, bird's flight. Okay. And warm bloodedness, I already told you. So since they can maintain constant body temperature, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೈ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕು. ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಬರ್ಡು ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇದ್ರೆ ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ, ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರು 5 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈ ಥರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ಆ ಎನಿಮಲ್ ಏನಾದರೂ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಆವಾಗ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ಕೆನಾಟ್ ಫ್ಲೈ. ಸೊ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿಕಮ್ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಡೆಡ್. ಅಂದರೆ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟಾದರೂ ಇರಲಿ, ಬಾಡಿ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಆಗಿ ಅರೌಂಡ್ 40 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ ಎನಿಮಲ್ನಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದು ಹಾರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಅವೆಲ್ಲ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬ್ಲಡೆಡ್. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಈ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಅಂದರೆ ಈ ವಿಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇರುವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗೋಡೆ ಮೇಲೇನೋ ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಲೆ ಮೇಲೇನೋ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದು, ಓಕೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಬಿದ್ದು ಬಾಡಿ ವಾರ್ಮ್ ಆಗೋ ತನಕ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಫ್ಲೈ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಫಾರ್ ದ ಮೆಟಬಾಲಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಹೈ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇದ್ರೂ ಅದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಫ್ಲೈಟ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರಿಕೋಟೆಲಿಸಮ್. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್. ಯುರಿಕೋಟೆಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಎನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ಸ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಬರ್ಡು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿದ್ರೆ ಬಾಡಿ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಬರ್ಡು. ಹಾಗಂತ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ನೀರು ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು 2 ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ಮು. ಅಂದರೆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರೋ ನೀರನ್ನ ಅದು ಲಾಸ್ ಆಗೋಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಯೂರಿನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮದೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬಾಡಿ, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎವರೇಜ್ ನಾವು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1.5 to 2 ಲೀಟರ್ ಯೂರಿನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಲೂಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 liters ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಿಂಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 3 to 4 liters, ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವೆಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗಿಗೂ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಜಿನಸ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ ಅದ್ರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೂ ಯೂರಿನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದಿದೆ, ಏನಂದರೆ ಬರ್ಡು ತನ್ನ ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡು ಅಂದರೆ ಏನು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ವೇಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅನ್ಡೈಜೆಸ್ಟೆಡ್ ಫುಡ್ಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಈ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಎರಡನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಹೊರಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಬರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬರ್ಡ್ ಫೀಕಸ್ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ವರ್ಡ್ನ. ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ಬರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಬರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗು ಎಷ್ಟು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಡ್ರೈ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಲೂ ಕೋಳಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಕೋಳಿ ಇದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಕೋಳಿ ಪಿಕ್ಕೆ ಹಾಕೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಡ್ರೈ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದು ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಅದು. ಸೊ ದ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಆಮೇಲೆ ಆ ಬರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು
ನಿಮ್ದಿದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮ್ಮು. ನೀವು ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ಬಂದಾಗ ಫಿಸಿಯಾಲಜಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೋಳಿದೋ ಅಥವಾ ಪಾರಿವಾಳದ್ದು ಪಿಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ರಿಚ್ ಇನ್ ಯೂರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, right? So uricoteliism is another physiological adaptation of the bird for flying. And lastly, reproductive bandaga, female has only one ovary. This is very important. You have to remember this very important point. Ovary ಕೆಲಸ ಏನೋ ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಒಂದು ಎನಿಮಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ಪೇರ್ ಓವರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಎನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಓವರಿ. Birds also, remember anatomically birds have two ovaries. ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಓವರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಸಾಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಓವರಿನ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಓವರಿನ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೈಟ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓವರಿನ ಅದು ಒಂಥರ ವೆಸ್ಟಿಜಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆದು ಮಾತ್ರ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರಿ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಓವರಿ ಈಸ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಗ್ ಹಾಕೋದು, ಬರ್ಡ್ ಏನು ಎಗ್ ಹಾಕುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಓವರಿ ಸಾಕೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಓವರಿ ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿ ಎಗ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬಾಡಿ ವೇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಫೀಮೇಲ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ 2 ಓವರಿ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಓವರಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಓವರಿ ಸಾಕು ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಅದು ಮೊಟ್ಟೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆನ ಒಂದೇ ಓವರಿಯಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಓವರಿ ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲು, ರೈಟ್? ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ 2 ಓವರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಅಂತ. ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇರೋ ಓವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇರೋದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರರಿ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರಿಮೂವ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಓವರಿನ ನಾವು ಸರ್ಜರಿ ಮೂಲಕ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನಾನ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ 1-2-3 ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಎಗ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಬರ್ಡ್, physiological adaptations in the birds, right? Like this, we have the birds perfectly adapted for flying, right? So morphological adaptations, then anatomical adaptations, and the physiological adaptations, because birds fly from very small distances to long distances. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಅವೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾರಲ್ಲ, ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಟರ್ ತನಕ ಮಾತ್ರ, ಫ್ಯೂ ಮೀಟರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಬಟ್ ಯು ನೋ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ಲೈ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಟುಗೆದರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಗ್ರೇಟಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೋವರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ಪ್ಲೋವರ್ ಬರ್ಡು 8000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ನ ನಾನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಫ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನೆವರ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. So that is the ability of the bird, right? So they are capable of flying a very long distance. Therefore, they have morphological, anatomical, and physiological adaptation for the flight. So this is the topic. Okay, in this topic we discussed about the flight adaptations in the bird, right? And if you have any questions regarding the flight adaptations, you can ask me, right? One second. Okay, you have any questions in this topic? ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಬೋದು, or else in the next class I'll be starting with